Sushri Sania Nehwal ji, international badminton player, Ms. Dhruti Kesari, international women cricket player, Mrs. Diana David, international women cricket player, all members of the PM Sansad Khel Mahotsav organizing committee, dignitaries, young athletes, organizers, coaches, parents, and my fellow citizens. Namaskar. I am delighted to inaugurate the PM Sansad Khel Mahotsav, a vibrant platform that unleashes the sporting potential of our youth, fostering discipline, unity, and national pride. It is the vision of the dynamic and visionary Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, to make our nation the powerhouse of sports. And he always says, a viksit man केवल मात्र एक स्वस्थ शरीर में रह सकता है. And sports is such an activity that builds a viksit man and a स्वस्थ शरीर. और स्पोर्ट्स केवल मात्र क्रीड़ा केवल मात्र गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल के नहीं है, जैसे कि गोपीचंद जी बोल रहे थे. इसमें हमारा जो राष्ट्र के आत्मसम्मान एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास प्रकाशित होता है. इट इज थ्रू स्पोर्ट्स दैट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर बेस्ट shown to the world. And our Prime Minister, there have been many Prime Ministers in India, but our Prime Minister, the present Prime Minister, Sri Modi ji, is a Prime Minister who will be remembered not only for his policies, but for his ability to turn those policies into great movements. स्वच्छ भारत एक आंदोलन बन गया है. He has made it into an आंदोलन. ये जो खेल, today we are seeing that खेल is becoming one of the powerhouses of the nation. He has taken yoga to the international level. योगा को एक इंटरनेशनल मूवमेंट में बनाया है. So that is his unique capability as a leader to turn policies into public movements, nationally and internationally. I was talking to the Honorable Minister and he was telling me that this exercise will carry on for 15 days in various fields and 35,000 sports lovers will take part, which itself is a record. वो खुद में एक रिकॉर्ड है. In a country as large as our Bharat, today there is sports. I come from North East. कभी हमने देखा नहीं थी North East से इतना मेडल आते हैं. Today Manipur has become the powerhouse of sports. And from my home state Tripura, sportsmen are competing in the Olympics. This transformation of just a policy into a mass movement is something that only a visionary leader can do. And it has been done in India today. And I am very happy to see that in Telangana, the Honorable Minister has organized this Mahotsav, Pradhan Mantri Khel Mahotsav, and such a large number of
athletes and players and sports lovers will be taking part. Because sports is not only an activity, it is also a great teacher. It is one of the greatest teachers. Sports. It teaches you coordination. It teaches you to be a team player. It teaches you stamina. It teaches you how to be a part of a team, how to coordinate, how to collaborate, how to compete in a friendly manner and a healthy manner, how to develop a healthy body and a healthy mind. So it is also a step towards a Viksit Bharat. It is also a step towards a Viksit Bharat and also a step towards Ek Bharat, Shresth Bharat. So I wish you all the best, and I wish the organizers all the best and thank them for being able to come here on the invitation and see this great exercise and to inaugurate this Mahotsav. And it is a Mahotsav in the real term, not only in name. In the sheer numbers of athletes that will be participating in these events, and also for a noble cause, to build a strong nation, to unite diverse cultures. So it is a noble exercise with a noble cause. So I thank the organizers once again and wish them all the best, and I am sure this effort will grow as the days go by. And I must also congratulate all the sport lovers who are taking part in this Mahotsav, and I wish them all the best. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇప్పుడు సంసద్ ఖేల్ మహోత్సవ్ ఈ కార్యక్రమ ముగింపు ఉపన్యాసం భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎన్ రామచంద్రరావు గారు ఇస్తారు. రామచంద్రరావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. సార్ ప్లీజ్. ఈనాటి ఈ ఖేల్ మహోత్సవానికి వచ్చినటువంటి ఒక ముఖ్య అతిథి మన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విష్ణుదేవ్ వర్మ గారికి, ఈ కార్యక్రమ సూత్రధారి నిర్వాహకులు, మరి మనందరినీ ఇక్కడ కలవటానికి అవకాశం కలిగించినటువంటి కేంద్ర మంత్రి శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు, మన అందరికీ సుపరిచితులైనట్టుగా క్రీడారంగంలో పుల్లెల గోపిచంద్ గారికి, సైనా నెహ్వాల్ గారికి, డయానా గారికి, ధృతి గారికి, అదేవిధంగా శ్రీమతి కిషన్ రెడ్డి, కావ్య కిషన్ రెడ్డి గారికి, శశి రెడ్డి గారికి, మిత్రులందరికీ కూడా, దీపక్ రెడ్డి గారికి, అందరికీ, పత్రికా మిత్రులకు, ఇక్కడ విచ్చేసిన క్రీడాకారులకు, నరేంద్ర మోదీ గారి ఒక ప్రోత్సాహంతో, వారి యొక్క ఆదేశంతో ప్రతి పార్లమెంట్లో కూడా లోక్సభ సీట్లో ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ ఫెస్టివల్ అనేది జరుపుకోవాలి మనం అనేది ప్రతి రంగంలో మనందరం కూడా భారతదేశం ముందుకు పోతుంది. క్రీడా రంగంలో కూడా మనం ముందుండాలి అని చెప్పేసి క్రీడాకారులని ప్రోత్సహించడానికి ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు 35,000 మంది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు. మన అనేక స్పోర్ట్స్ కూడా దీంట్లో ఈరోజు ఉన్నాయి. క్రికెట్, ఫుట్బాల్, రకరకాలైనటువంటి స్పోర్ట్స్ ఈరోజు మన దగ్గర హైదరాబాద్ ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారు. బ్యాడ్మింటన్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ని యువతలో ముందుగా తీసుకోపోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్నటువంటి ఒక నేపథ్యంలో స్పోర్ట్స్ ద్వారా మనం ఆ కల్చర్ని ఆపొచ్చు అని చెప్పి నా పూర్తి నమ్మకం. విద్యార్థుల్ని, యువతని
ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కూడా స్పోర్ట్స్లో పిల్లల్ని పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రోత్సాహన చేయాలి, ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా కోరుతూ, మరి ఇంతమంది క్రీడాకారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా తరఫు నుంచి నిన్న అభినందన చెప్తున్నా, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ సెంట్రల్ జిల్లా అధ్యక్షులు భరత్ గౌడ్ గారు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి. భరత్ గౌడ్ గారు. Good afternoon to everyone. The prestigious Khel Mahotsav organized by our Honorable Minister for Coals and Mines, Sri Kishan Reddy Garu. It's our honor to have our Honorable Governor Sri Jishnudev Verma ji as our chief guest. We thanks from our side, our district and parliament. We would like to thank Ramchandra Garu, Srimati Kavya Kishan Reddy Garu, Pullela Gopichand Garu, Sanya Newal Garu, ధృతి కేసరి గారు, డానా డేవిడ్ గారు, జగదీష్ యాదవ్ గారు, ఎన్ గౌతమ్ రావు గారు, లంకాల దీపక్ రెడ్డి గారు, బండా కార్తిక గారు, మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు, కృష్ణ యాదవ్ గారు, ఓ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ఆనంద్ గౌడ్ గారు, కాంతికే గారు, చిట్టి శ్రీధర్ గారు, మురళీమోహన్ గారు, ఓంప్రకాష్ గారు, ముఖ్యంగా ఈ ఎల్బిస్టాం సంబంధించిన స్టాఫ్ కానివ్వండి, పోలీస్ శాఖ కానివ్వండి, మీడియాకి అందరు కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞత తెలుపుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం జనగణమంతో ముగించుకుందాం. అలాగే దయచేసి లెఫ్ట్లో ఉన్న కార్యకర్తలందరూ కూడా వెనుకకు రావాలి. లెఫ్ట్లో మన ముఖ్య అతిథులు గవర్నర్ గారు, మన ప్రియతమ కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు, ముఖ్య అతిథులందరూ కూడా ఆ గేమ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ టాస్ వేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి కార్యకర్తలకు విజ్ఞప్తి, వారికి అందరూ కూడా జనగణమన తర్వాత దయచేసి వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకెళ్తారు. అందరం కూడా క్రమశిక్షణతో లైన్లో వెళ్దాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ భరత్ గారు. ఇనాగరేషన్ కంటే ముందు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలు మరియు వేదిక ముందున్నటువంటి పెద్దలు, క్రీడాకారులు, మొత్తం స్టేడియం వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, ఒక 2 నిమిషాలు మీరందరూ కూడా లేచి నిలబడి జనగణమన జాతీయ గీతంతో ఈ వేదిక కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకోవాల్సింది. అందరూ సామూహిక జనమన పాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. जनगणमन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंह भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ మరియు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు, మన ముఖ్య అతిథులు పుల్లెల గోపీచంద్ గారు, సైనా నెహ్వాల్ గారు, ధృతి గారు మరియు వీరందరినీ కూడా క్రీడాకారులందరూ వెళ్ళి ఇనాగరేషన్ కార్యక్రమంలో అన్నింటినీ కూడా ఇనాగరేట్ చేస్తారు. వారిని జగదీష్ యాదవ్ గారు, చిట్టి శ్రీధర్ గారు మరియు మురళీ మనోహర్ గారు వారిని గైడ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్. మిగిలినటువంటి క్రీడాకారులందరికి కూడా స్నాక్స్ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ లో, మీరందరికీ కూడా స్నాక్స్ అక్కడ తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. క్రీడాకారులందరూ కూడా రైట్ సైడ్ లో మీకు స్టేజ్ రైట్ సైడ్ లో స్నాక్స్ ఉన్నాయి, తీసుకోండి. హలో
కి ఆహ్వానిస్తారు. షాల్వా సార్ కిషన్ రెడ్డి గారిని, జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారిని షాల్వాతో సత్కరించి వారికి మొమెంటో బహూకరించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారికి ఓరుగల్లు ప్రతిమ ఉన్నటువంటి జ్ఞాపికను బహూకరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు పుల్లెల గోపీచంద్ గారికి, ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడు పుల్లెల గోపీచంద్ గారికి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎన్ రామచంద్రరావు గారు జ్ఞాపికను బహూకరించి అలాగే శాలువాతో సన్మానించవలసిందిగా సంసద్ ఖేల్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమ నిర్వాహకుల తరపున విజ్ఞప్తి. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు గురువు తీర్చిదిద్దినటువంటి శిష్యురాలు, గురువు శిష్యురాలు ఇద్దరు మన వేదికపైనే ఉన్నారు. మరొక ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వాల్ గారికి కిషన్ రెడ్డి గారి సతీమణి శ్రీమతి కావ్యారెడ్డి గారు జ్ఞాపికను అందించి శాలువాతో సత్కరించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. మేడం కావ్య మేడంని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. సైనా నెహ్వాల్ గారికి కావ్య కిషన్ రెడ్డి గారు జ్ఞాపికను బహూకరించి వారిని శాలువాతో సన్మానిస్తున్నారు. సింధూర కొప్పిరెడ్డి గారు మెడ్ రైడర్ కంపెనీకి అధినేత, వారు కూడా వేదికపైకి వచ్చి మరొక క్రీడాకారిణి ధృతి కేసరి గారిని సన్మానించవలసిందిగా శ్రీమతి సింధూర కొప్పిరెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. సింధూర కొప్పిరెడ్డి గారు, భరత్ గౌడ్ గారు, సింధూర కొప్పిరెడ్డి గారు. మేడం ధృతి గారు.